One second. Okay. One second. Today, I will introduce Srimati Nalina Pudwal. She is the Managing Director of GNS Leisure Travels Private Limited, Cochin, one of the largest outbound tour companies in Kerala, which operates international tours all over the world. She was the South Indian regional head of SOTC for several years, and has been there in the industry for more than 40 years. And she accompanies outbound groups even now to various parts of the world. And many channels and magazines featured about her wonderful career and her passion towards tourism industry. And she has been an active member of Kerala Chamber of Commerce and Industry. With great enthusiasm, I welcome the most enterprising, the most energetic Nalina Pudwal to handle the session. Madam, over to you. Thank you. Namaste once again. Today's subject, I was told, is the tourism, and I am more into the outbound tours. Of course, I also know the inbound tours, but I'm more practically in the outbound tours. I think in the outbound tours, കുട്ടികൾക്ക് പൊതുവെ സ്ഥലങ്ങളെ പറ്റിയും അതിന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളെ പറ്റിയും അതിന്റെ വിചിത്ര രീതികളെ പറ്റിയും ഒക്കെ അറിയുമായിരിക്കും. ഇല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് കിട്ടും, ഗൂഗിൾസിൽ നിന്ന് കിട്ടും. അതുകൂടാണ്ട് നിങ്ങളെ വളരെയധികം എക്സ്പീരിയൻസ്ഡായ ടീച്ചേഴ്സ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ലെക്ചർ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. I think they would be looking for something which generally people don't part. That is the costing structure of the outbound tour. Is that so? Sindhu? Hello? Can you hear me? Hello? Hello? Can you hear me? Madam, it's audible now. It's audible now. It's audible. Okay. Could you hear me what I said? Pardon me? ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടായിരുന്നോ? എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ? ഇല്ല, എന്റെ ഓഡിയോ ഓഫ് ആയി പോയതാണ്. ഓ അത് ശരി. ഓക്കെ. ഞാൻ പറഞ്ഞത് സാധാരണ സൈറ്റ് സീയിങ്ങിനെ പറ്റിയും അട്രാക്ഷനെ പറ്റിയും ഒക്കെ കുട്ടികൾക്കും എല്ലാവർക്കും യൂട്യൂബിൽ നിന്നും പല ഗൂഗിൾ ഇൻഫർമേഷനും കിട്ടും. സാധാരണ ആരും പാർട്ടിയാത്തൊരു കാര്യമാണ് ടൂർ കോസ്റ്റിംഗ്, അല്ലെ? അപ്പൊ ആ ടൂർ കോസ്റ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ്, ആ രഹസ്യ വീതിയിലേക്കാണ് ഞാൻ പോകുന്നത്. കാരണം അവർക്ക് ഇത് കൂടി അറിയേണ്ടത് ഒരു അത്യാവശ്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോണത്. So the children who are in the students who are in this trade beforehand would know how it is to be done the costing. Correct? Is that so? Is it okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. All right. Now, in the tour, outbound tour, common ആണ് outbound tour കുറെ കാര്യങ്ങളും inbound tour കുറെ കാര്യങ്ങളും. പക്ഷേ there are so many factors കൂടുതൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ട് കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഒന്ന് മാർക്കറ്റിംഗ് സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. ടൂർ കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടൂർ ഒരു നിങ്ങളൊക്കെ കുട്ടികളൊക്കെ വളരെയധികം എന്റർപ്രണേഴ്സ് ആയിട്ട് വരേണ്ടവരാണ്. പലരുടെയും മനസ്സിൽ they would be thinking to become the air hostess. I would always suggest when you become an air hostess, you have a lot many steps which you have in front, which many of you do not know. Most of the curriculum activities do not give the side effects and the bad positioning of that particular trade. I would like to mention to you children, because I've gone through all these things, that for you to become the air hostess, you got to have a taller, well-built, pleasant body, face and mind. Number two, you got to be traveling or taking the position at any given day and night or time. ഫെസ്റ്റിവിറ്റീസ് ഉള്ള സമയത്തായിരിക്കും, അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും കുടുംബത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളുള്ള സമയത്തായിരിക്കും. യു കനോട്ട് സേ നോ ടു ഇറ്റ്. ഒന്ന്. പിന്നത്തെ കാര്യം എന്താ വെച്ചാല് ഇതില് ആഫ്റ്റർ ഏജ് യു കനോട്ട് ഡു ദിസ്, ബിക്കോസ് കുട്ടികള് ഫാമിലി ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതുപോലെ പോകാനും വരാനും പറ്റില്ല. വേറൊരു പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാല്
different culture, different ആൾക്കാരായിട്ട് നമുക്ക് ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ it is very difficult to make everybody happy. You got to be very pleasant, make everybody happy, be very understanding, humble the most, and more than that, you also have another one problem which always surge, that the metabolism of your life. Because when you travel to about 30 to 40,000 feet height, you would always find your metabolism being broken too. Because day and night you keep traveling, you do not know the day and night, you only go by the hours of the flight which is going. Like for example, when you go into Europe or America, particularly America, your travel time is about 18 hours with only about 1.5 to 2 hours break. So this often many people body won't take. So after the age of 30, 40 or even 50, 45 or even 50, you get the side effects at that time, the metabolism really affects you. So which is something which most of the children do not know and they wouldn't be realizing about it. So I would always suggest, particularly for ladies, the best thing is to become the outbound tour operators and outbound tour hostess. So when you become the outbound tour hostess, you are getting completely what you need to be. You become a glamorous person, you get a lot of knowledge, you seems to be meeting different kind of people, different culture, sightseeing all over the world, and your freedom in any case, and you are heading the group, so everybody's focus is onto you. So you get respect and then you get money also. So I am going to talk to you about the outbound. So when you become the tour hostess, you also got to be in the company which you're working to become the owner of the company, not necessary, but yet. But eventually, later on at a particular time given to you, you would be becoming. So today again, I'm coming back to my main subject, that I would teach you or tell you how to do the costing of the outbound package tours. Everybody is ready? Okay. In the package tour, the most important effect way to take is the two costings, two structures. One is the variable cost. The other one is the fixed cost, which everybody knows by and large. The fixed cost means there is this hotel cost, X amount of dollars. Say, for example, they have 10 nights tour. So 10 nights, each hotel comes to about between $70 to $100 per night. Then first thing you have to see, the hotel room when you take, it's always a double room. All over the world, you get the double room occupancy. So when you take the cost for the tour, you have to break that into two. So half the portion. So different places, different costing comes. For example, in Europe, we have Switzerland, London, Netherlands, Amsterdam, you have Germany, different places, Italy, and also France. So you see some of the hotels in Switzerland, most of the hotels in Switzerland, if you're going to take near the peak, the mountain peak, like Mount Atlas or, Jungfrau, these are very expensive. Something it goes about $300, $400 if you talk about in terms. So means $200 will be the cost of the per person per night. Even if it's a group, still sometimes. Also the cost of the meals. So you got to take this cost of hotel accommodation, how much the total cost comes for meals, how much comes for the etiquette per person, how much for the visa, the insurance, the tip, and all these factors as per the itinerary. What are the products coming in this? You got to take all the cost of the tour per person basis. You have to sit down and write it clearly, keeping your itinerary on the left side, write it on the right side. Now from here, once you got the fixed cost, you also have to see, you have to give the tip to the driver, you have to have the bus cost, the driver's salary, the tour escort salary. There are so many other factors. These are not per person we take it. We have to take it collectively for the group. Now suppose you have a group of say 30 people. You're planning to have a group of 30 people. If it's a group fixed itinerary ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 30 പേരെ ഒരു അസോസിയേഷനോ ക്ലബോ തരും, പ്രശ്നമില്ല. ബട്ട് ഇതൊരു ഫിക്സ്ഡ് ഗ്രൂപ്പ് അല്ല, സീരിയസ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പം അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് 20 പേരോ 10 പേരോ 15 പേരോ കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്രയും ലോവൽ മിനിമം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സ്ട്രെങ്ത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് വേണം കോസ്റ്റിംഗ് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഫിക്സ് കോസ്റ്റ്
will remain so. No prashna. Anything above 15 passengers, 20 passengers, fixed cost will be same. Enter the ticket avate, ferry cost avate, URail cost avate, and the fixed item. Anything above 15 and above. But variable cost. So you have to take the cost of the bus, cost of your tour escorts accommodation, bus drivers accommodation, and their meals, tour escorts and these people's salary. Then you take the total expense of the tour leader who is going on the tour, a ticket or his ticket, visas, salary, and all the other miscellaneous expenses, including communication costs. Telephone is expensive. നമുക്കൊരു ടെലിഫോൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 10 ദിവസത്തേക്ക് ചിലപ്പോഴൊരു 4000-5000 രൂപയുടെ ടെലിഫോൺ കോസ്റ്റ് വരും. കാരണം യു ഹാവ് ടു മേക്ക് ടെലിഫോൺ കോൾ ടു ഗൈഡ് ടു ഫിക്സ് ദ ടൈമിംഗ്. The bus driver, very easy, you have to go and take the bus because often the buses are not parked where you are getting down. You have to go to some other place and park. And the hotels you have to inform. So all these things are really, really variables. So adinte okke cost നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് അതൊരു വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് അത് നമ്മൾ രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഒരു കോസ്റ്റ് ഫിക്സ് കോസ്റ്റ് എടുക്കുക, അത് എല്ലാത്തിനെയും സെയിം ആയിരിക്കും ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ്. Write your costing 15 passengers basis, 20 passengers basis, 25 passengers basis, 30 passengers basis, 35, 40, up to 45 you can go. Maybe in the coming days during the COVID, 45 ഒന്നും ചിലപ്പം പോകാൻ പറ്റില്ലായിരിക്കാം. നമുക്ക് 30 വെച്ച് നിർത്താം, between 15 and 30. So ഈ 30 വെച്ച് നിൽക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ആ കോസ്റ്റ് 15 രൂപ. ഇപ്പം നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഇവരുടെ കോസ്റ്റ് ഒരു $5,000 ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ 15 പേരെ ആ ടൂറിലുള്ളെങ്കിൽ, ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പേഴ്സ് ഉള്ളെങ്കിൽ 15 പേര് വേണം ഈ $5,000 കോസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെ? അപ്പം ഈ 5,000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 15 പേര്, അല്ലെങ്കിൽ 5,000 ഡിവൈഡ് ബൈ 20 people, 5,000 ഡിവൈഡ് ബൈ 25 people, 5,000 divided by 30 people. So it goes on. Remember over here, when there are 50 people, the cost will be per person only coming, say, $100. But if it is in 25 people, it will become $200. Means straight away, 7,500 രൂപ കൂടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് തന്നെ 15 പേരാകുമ്പോഴേ per person ഈ ഫിക്സ് വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് വരികയാണ് ഏകദേശം about 15,000 rupees, ഇല്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് ഗ്രൂപ്പ് സൈസ് കുറയും തോറും കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൂർ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത്. Do you think I need to have a break to you, Zindu? Too fast? No, madam. You can continue, okay, because we have only 1 hour, no? Okay. Is it okay? The same way? Okay, it's okay. It's okay, fine. Is everybody understanding my way of communication? Sure, madam. It's okay, very clear. Good. Very good. So നമ്മൾക്കപ്പം വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് കിട്ടി, ഫിക്സ് കോസ്റ്റ് കിട്ടി. നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് പാസഞ്ചേഴ്സിന്റെ മുകളിൽ എടുത്തിട്ട് ഇത് രണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ടോട്ടൽ എടുക്കാം. അതിന് മേലെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ജോബ്. അവിടെ ഈ ഡോളർ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്റർനാഷണൽ ടൂർ ആണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ ഡോളർ വാരിയേഷൻ എപ്പോഴും വരും. ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ എഫക്റ്റീവ് ഫോർ ദ ഇൻബൗണ്ട് ടൂർസ് കേട്ടോ. കാരണം ഒരു അമേരിക്കൻ ഗ്രൂപ്പാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെയും ഡോളർ, നമ്മളിവിടെ ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസിലായിരിക്കും ഹോട്ടൽസിനൊക്കെ കോസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദാറ്റ് ഗൈ വെൻ ഈ സേ നമ്മളിപ്പോ ഒരു 7,000 രൂപയുടെ കോസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ $100 ആണ് ആ കോസ്റ്റ് എങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് 7,500 രൂപ കോസ്റ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ആ അടുത്ത് $110 എടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അവിടെയും നമ്മൾക്ക് ഇത് കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സോ വി പുട്ട് ദിസ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ആഡ് എ സ്മോൾ percentage of expected currency fluctuation. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു മിസ്സലേനിയസ് അഡീഷണൽ കോസ്റ്റ് വരും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മൾ യൂറെയിൽ ടിക്കറ്റിന് പോയ സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം കൊണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഒരു കയ്യോ കാലോ വീണോ പൊളിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കൊരു ലൂസ് മോഷൻ വന്ന് നമ്മൾക്ക് ആ ട്രെയിനിന് പിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു ബഫർ മാർജിൻ അവിടെ വെക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ആരും മെമ്പേഴ്സ് പൈസ തരാൻ വില്ലിങ് ആവില്ല. അതിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം അവിടെ പോകുമ്പോഴേക്കും, ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ എത്തുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അവിടെ ഫുഡ് ശരിയായില്ല, നമുക്ക് ഈ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ഹാപ്പി ആക്കിയേ പറ്റും. സോ വാട്ട് വി ഡു, വി ഹാവ് ടു കീപ് അബൌട്ട് ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 10 ദിവസത്തെ ടൂർ ആണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ഒരു $10 വെച്ചിട്ട് ഒരു $100 മിനിമം പെർ പേഴ്സൺ നമ്മളൊരു ബഫർ എക്സ്പെൻസ് വെക്കണം. അതില്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കമ്പനി നേരെ താഴത്തേക്ക് പോകും.
നമ്മൾ കൂടുതൽ നാളവിടെ വിന്യസിക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് വെച്ച് നമ്മൾ ഇതിന്റെ മുകളിൽ എന്താ വേണ്ടത്? നമ്മളുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് വേണം. If you are going to do the marketing on the newspaper or any other periodicals or other way, also if you have staff in the office, ഈ മൊത്തം കോസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ for the whole year there is a portion to go. അതൊക്കെ വെച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പുതിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. എല്ലാവരും ഡിസ്കൗണ്ട് ചോദിക്കും ടൂറിന്. ഈ ഡിസ്കൗണ്ട് എത്ര കൊടുക്കണം നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. ആ ഡിസ്കൗണ്ട് ഏകദേശം കൊടുക്കേണ്ട ആ ഒരു എമൗണ്ട് കൂടി നമ്മുടെ ഈ കോസ്റ്റിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് മാർജിൻ ഇടേണ്ടത്. സോ മാർജിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോഴ് വളരെ തുച്ഛമായിരിക്കും, ചിലപ്പോഴ് 10%. There were times നമുക്ക് 30% മാർജിൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇടാമായിരുന്നു. പക്ഷെ GSTയും ഈ ഒരുപാട് കോമ്പറ്റീഷനും വന്നേ പിന്നെ ഒരു 10 to 15% മാർജിൻ മാത്രമേ ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതും ചിലപ്പോഴ് നമ്പർ ഓഫ് പാസഞ്ചേഴ്സ് കുറയുകയാണെങ്കിൽ we wouldn't be able to. Anyway, for the children's sake, for them to know, these are the basic effects you must take when you are going to cost or make a cost of a tour. ഇത്രയും കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട അടുത്ത എന്താണ്? How to make a brochure. Correct? Now costing is ready for the number of nights and the products we have taken. നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് ഐറ്റിനറി നമ്മുടെ അടുത്ത ഭാഗത്ത് വെച്ച് ഓരോ വരികളും നോക്കി വേണം നമ്മൾ ഈ കോസ്റ്റിംഗ് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഈ കോസ്റ്റിംഗ് പലപ്പോഴും എബ്രോഡ് ഏജൻസി നമുക്ക് തരും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതേപോലെ പകർത്തി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇമെയിൽ അയക്കണം പുറത്തുള്ള നമ്മുടെ ട്രസ്റ്റഡ് ഏജന്റിന്. ആ ഏജന്റ് നമുക്ക് അതിന്റെ കോസ്റ്റ് തരും. അപ്പൊ ആ കോസ്റ്റിൽ നമ്മൾ വരുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും പലർക്കും വരുന്നൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്. I keep giving this training to my office staff that each line, ഓരോ വരികളും നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് നോക്കണം. അതിൽ ഈ നമ്മൾ ചോദിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ? പലപ്പോഴും എന്താ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാല് നമ്മൾ ചോദിക്കും, അവിടുത്തെ ഒരു കുറച്ച് പഠിച്ച കുറച്ച് പഠിക്കാത്ത അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റാഫ് ആയിരിക്കും അവിടെ ഉള്ളത്. അവരങ്ങോട്ട് കോസ്റ്റിംഗ് എടുത്തു തരും. അപ്പം ചില അറിഞ്ഞും കൊണ്ടോ അറിയാതെയോ മെനി ടൈംസ് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ദാറ്റ് അറിഞ്ഞും കൊണ്ട് തന്നെ അവർ ടൂർ കോസ്റ്റ് കുറച്ച് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി കോമ്പറ്റീഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ചില ഐറ്റംസ് അവർ ഉൾപ്പെടുത്താതെ അവർ തരുമ്പോഴേ നമ്മുടെ സ്റ്റാഫോ നമ്മളോ അത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എങ്കിൽ ചിലപ്പം യൂറോപ്പ് ടൂർ ആണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ as I said, ഐഫിൽ ടവറിന്റെ കോസ്റ്റ്, അതായത് എൻട്രൻസ് കോസ്റ്റ് സംതിങ് അബൌട്ട് €26. €26 into almost about ഇപ്പം 88 rupees-ഓളം വന്നിട്ടുണ്ട് യൂറോ റേറ്റ്. It comes about more than 2,000 rupees. അത് അങ്ങനെ ഇൻറ്റു 30 പാസഞ്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അത്രയും പൈസ 60,000 രൂപ ഒറ്റയടിക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകും. സോ ഓരോ ലൈനുകളും വ്യക്തമായി നോക്കണം. ഈ നമ്മൾ പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത ഐറ്റിനറിയും നമ്മൾ ഏത് ഐറ്റിനറിയാണോ കസ്റ്റമേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്നത് ആ ഐറ്റിനറിയും ഏതാണോ അത് തന്നെയാണോ നമ്മൾ ഏജന്റ് അബ്രോഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കോസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്നത്. എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് അവരുടെ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുമ്പോഴേ ഇത് മൂന്നും സെയിം തന്നെയാണോ, ഏതെങ്കിലും പുള്ളി വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ വ്യക്തമായി പരിശോധിച്ച ശേഷമേ നമ്മൾ ടൂർ പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ പല കമ്പനികളും ഉയർന്നു വന്ന് നേരെ താഴെ പോവും. പിന്നെ കുട്ടികളുടെ ചെയിനും അമ്മമാരുടെ ചെയിനും വീടും ഒക്കെ പണയപ്പെടുത്തിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി കുത്തിരിക്കേണ്ടി വരും. വളരെയധികം വ്യക്തതയോടെ പ്രൊഫഷണലി ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഇഫ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ബിക്കം എൻ എന്റർപ്രണർ ഓർ ഇഫ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് അപ്പ് എ ജോബ് എനിവേർ, ബിക്കോസ് if you are the entrepreneur, you put yourself into trouble, right? Okay. And if you are going to work with somebody, what will you do? അയാളെ പാപ്പരാസിയാക്കും. കറക്റ്റ് അല്ലേ? ഏത് വിധത്തിലും ഇത് സെയിം ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ആണ് അല്ലെ? സോ അത് സംഭവിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സും നമ്മുടെ ഹൃദയവും നമ്മുടെ ബ്രെയിനും നമ്മുടെ വയറും ഒക്കെ ഒരേ സമയത്ത് ചിന്തിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ജോലിയാണ് കോസ്റ്റിംഗ്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഈ കോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ പലർക്കും അറിയില്ല. അറിഞ്ഞാൽ തന്നെ അവർ പേടിച്ച് ചെയ്യില്ല. കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തതകൾ അറിയാത്തത് കൊണ്ടും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടും. സോ ഇതിനെന്താ വേണ്ടത്? ഒരു കോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലൈഫിലുള്ള ഒരു ദാറ്റ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഡു. ഐ വോണ്ട് ടു മേക്ക് ഐറ്റിനറി. എന്റെ ഓഫീസിൽ പലരും വരും, ജസ്റ്റ് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയ കുട്ടികളായിരിക്കും. ഞാൻ ചോദിക്കും, മക്കളെ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ജോലി വേണ്ടത്? സോ സ്ട്രേറ്റ് അവേ they will say, I want to make itineraries. You mean tour itinerary? മോനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല, അതിനാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. കറക്റ്റ്.
അപ്പം ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്നാൽ ഞാൻ ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നാലും നമ്മൾക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് വ്യക്തിഗതമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഇത് ശരിയാവില്ല. അതിനെന്താ വേണ്ടത്? ആദ്യം മറ്റു നല്ല ട്രാവൽ ഏജൻസികളിൽ ഒരു മിനിമം 5 വർഷത്തെങ്കിലും ജോലിക്ക് പോകാൻ. പഠിച്ചിറങ്ങിയ ഉടനെ ആരും നേരിട്ട് വെബ്സൈറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ബാങ്കിൽ ജോലിക്കോ പോകുന്നത് ഓർ എയർ ഹോസ്റ്റസ് ആയിട്ട് പോകുന്നത് പോലെ സ്ട്രേറ്റ് അവേ ടൂർ ഓപ്പറേഷനിൽ ടൂർ കോസ്റ്റിങ്ങും ഐറ്റ്നറിയും ഉണ്ടാക്കാൻ പോകരുത്. വർക്ക് ഫോർ മിനിമം 5 years in a company where you travel every part of the world which you want to do at least once or twice. കാരണം ആ സമയത്താണ് നിങ്ങൾക്ക് പല എക്സ്പീരിയൻസും നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാവുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്നും വളരെ നല്ല ഒരു ലൈറ്റ് കിട്ടുന്നതും. ഐ ഷുഡ് കോൾ നോട്ട് ലൈറ്റ്, എൻലൈറ്റൻമെന്റ്. ഒരു ബിസിനസ്സിൽ നമ്മൾ പ്രക്ഷോഭിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് 2 കാര്യങ്ങള് വ്യക്തതയോടെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. നമ്മൾക്കത് ബൈ ഹാർട്ട്, മനഃപാഠമായിരിക്കണം. ഐ സേ മനനം ചെയ്തിരിക്കണം. എന്താണ് ഈ 2 കാര്യങ്ങൾ മക്കളെ? 2 കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാല്, ഒന്ന്, നമ്മൾ എന്ത് ബിസിനസ് തുടങ്ങുമ്പോഴും അതിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് നന്നായി അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അല്ലാതെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തുള്ള ടൂർ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിന്റെ ഐറ്റനറി കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് അതിൽ 500 രൂപ കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയല്ല വേണ്ടത്. ആ പ്രൊഡക്റ്റ് വളരെ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതിനെന്താ വേണ്ടത്? സെൽഫ് എക്സ്പീരിയൻസ്. അതിനെന്താ വേണ്ടത്? ഡെഡിക്കേഷൻ, ഇന്റഗ്രിറ്റി, റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ട പല ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ആണ്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിയിൽ നമുക്ക് വലിയ താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ don't ever enter into it. Never. If you are not a chess player, never think of playing the chess. If you are not a cricketer, don't ever take the bat and go for a cricket. But if you want to do that, then sit, wait, do whatever you want to do, but get to that. Like, when I went to Bombay, I had no idea about the travel agency but I used to score good marks in the social studies. Those days, it was social studies. I'm just debating for you to understand the next portion, because എനിക്ക് അന്ന് ട്രാവൽ ഏജൻസിയിൽ ജോലി കിട്ടിയപ്പോഴും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്, മാർക്കറ്റിംഗ് ഫീൽഡിലാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് കാശ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും, പിന്നെ ഉയരാൻ പറ്റും. മാർക്കറ്റിംഗിൽ പോയപ്പോഴും ഈ മാർക്കറ്റിംഗിൽ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, you learn all the 7 P's and 7 S. ലക്കിലി എന്റെ ബോസ് ഒരു സയന്റിഫിക് പേഴ്സൺ ആയിരുന്നു, not like Ayaram Gairam ആയിരുന്നില്ല. So I could learn the 7 P's and 7 S of the marketing of the tourism industry. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പറയുന്നതിന്റെ ഒരൊറ്റ കാരണം അദ്ദേഹത്തിനുള്ള കടപ്പാടും അദ്ദേഹം എനിക്ക് ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു കാര്യങ്ങളുമാണ്. So I could at least bring these points before you. I started traveling. I started going on every tour wherever I could. I started learning things. It was a horrifying experience those days. ഇന്നത്തെ പോലെ അല്ല. നമ്മള് ഈ ഒരു ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക ഒരാളുടെ ടിക്കറ്റിൽ പേര് ശരിയല്ല. അതിൽ ഒരു സ്പെല്ലിങ് കുറവാണ്. അവിടെ നമുക്ക് ടെൻഷൻ വരും. പിന്നെ നമ്മള് കൺവിൻസ് ചെയ്യണം, പാസ്പോർട്ട് എടുക്കണം, മറ്റു കാര്യങ്ങൾ എടുക്കണം, എയർലൈൻസിലെ ഡ്യൂട്ടി മാനേജറെ കാണേണ്ടി വരും. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കിട്ടിയാലോ നമ്മൾക്ക് അടുത്തത് എമിഗ്രേഷനിൽ സെയിം പ്രോബ്ലം വരും. As a tour hostess, all these problems will be with you, but the fantastic experience which you enjoy after about 10 years, that is which will equal the heaven. No other service would give you this much of happiness and self-realizing and enlightenment what you get from the outbound international tours and even Indian domestic tours. But tour wherever. Are you getting it? Hello. Madam, it's clear, it's visible. Okay, very good, very good, very good. Okay, now I spoke to you about I was getting into marketing position. What is important, the 2 factors about the business. So one is the marketing. When you do marketing, when you are in the marketing, you have to learn about the product. Without the product knowledge,
ഒരാൾക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മള് AC വിൽക്കുന്നതാണെങ്കിലും ഒരു ഫാൻ വിൽക്കുന്നതാണെങ്കിലും അതിനെപ്പറ്റി അതിന്റെ എല്ലാ ക്രിയകളെ പറ്റി നമ്മൾ അറിഞ്ഞേ പറ്റൂ. സിമിലർലി നമ്മൾ ടൂർ ബിസിനസ്സിലും നമ്മള് ആ മാർക്കറ്റിംഗ്, ആ പ്രൊഡക്റ്റ് നന്നായിട്ട് അറിയണം. പകുതി അറിഞ്ഞാൽ പോരാ. Now to second, you should not only know the product, you must also know the market segment. എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽക്കാൻ പോകുന്നത്? Which is the point of sale? That is point of purchase. We call POP. POP means point of purchase. എവിടെയാണ് നമ്മളിപ്പോഴൊരു ഓർഡിനറി ഒരു ഏരിയയിൽ പോയിട്ട് സംതിങ് ലൈക്ക് ആർ ഇന്ത്യ ലൈക്ക് യുനോ ഉടുപ്പിയോ അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത്, ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മംഗലാപുരത്തിനടുത്താണെങ്കിൽ ലൈക്ക് കണ്ണൂർ ഏതെങ്കിലും എന്താ പറയാ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് അവിടെ ആകെ ഒരു 10 പേര് മാത്രമേ കുറച്ച് റിച്ച് ആൾക്കാരും ഈ ടൂർ പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അവിടെ പോയിട്ട് നമ്മളൊരു വലിയൊരു ഓഫീസ് വെച്ച് തുടങ്ങിയാൽ ചിലപ്പോൾ അത് നടക്കണമെന്നില്ല. ഇപ്പം നടക്കും, ബിക്കോസ് ഓഫ് കോവിഡ് എവറിഥിങ് ഈസ് ഓൺ ദ ഇമെയിൽ, ഇന്റർനെറ്റ്, ഓൺ ദ ഗൂഗിൾ, ഓൺ ദ ഫേസ്ബുക്ക്. ബട്ട് ഈവൻ ദെൻ ദ ലൊക്കേഷൻ which is very important. At the same time, എവിടെയാണ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ എപ്പോഴും നോക്കേണ്ടത് അഭ്യസ്തവിദ്യരായ ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല, ടൂർ പോകണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ കൊണ്ടും പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷെ അവർക്ക് ടൂർ പോകേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാശ് അതുണ്ടാക്കേണ്ട വഴിയുള്ള സ്ഥലമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ നഗരങ്ങളില് ഈ ടൂർ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് തഴച്ച് വളരുന്നത്. യുസി പണ്ടൊക്കെ ഡൽഹി ആൻഡ് ബോംബെ ആയിരുന്നു, പിന്നെ അത് കൽക്കത്ത അത്രയില്ല. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ ബാംഗ്ലൂരേക്ക് മാറി, ബാംഗ്ലൂർ കഴിഞ്ഞ് ചെന്നൈയിലേക്ക് മാറി, ഇപ്പൊ അത് വിശാഖപട്ടണം, കൊച്ചി, അങ്ങനെ കണ്ണൂർ, പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ നത്തിങ്. നമ്മളിപ്പം ഇറ്റ് ഹാസ് എ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ. എവറി മാർക്കറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ ലൈഫ് സർക്കിൾ. you would have learned it, probably your teachers would have taught you. But ഇതിനുണ്ട് ഒരു ടൂർ പോകുന്ന സമയത്ത് പാക്കേജ് ടൂവേഴ്സ് ഇതിന് ഇന്ത്യ ആവട്ടെ അബ്രോഡ് ആവട്ടെ, they will not go on the same tour again and again. നമുക്ക് ഒന്നിക്കല് ആ ടൂറിൽ പുതുമകൾ കൊണ്ടുവരണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് പഴമകൾ എന്താണോ അവിടെ കാണിക്കാഞ്ഞത് അത് കൊണ്ടുവരണം. അതിനെന്താ വേണ്ടത്? നമ്മുടെ 100% മനസ്സും തന്മൻ അതിലുണ്ടാവണം, അല്ലെ? കറക്റ്റ് അല്ലേ? യെസ്. സോ നമ്മൾ എപ്പോഴും നോക്കേണ്ടത് ആ പർട്ടിക്കുലർ മാർക്കറ്റ്, ഞാൻ ഏത് മാർക്കറ്റാണോ കോൺകർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ആ മാർക്കറ്റിൽ എൻ്റെ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കേണ്ട ആൾക്കാരുണ്ടോ? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ ഈ സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്കും കോളേജ് കുട്ടികൾക്കും നമ്മൾ ഈ ടൂർ വിൽക്കാൻ വേണ്ടി പോകും. നമ്മളൊരു സാധാരണ ഒരു എന്താ പറയാ കോർപ്പറേഷൻ സ്കൂളോ മുനിസിപ്പാലിറ്റി സ്കൂളോ സാധാരണ ഒരു LP എന്നൊക്കെ പറയാ, ആ സ്കൂളിലാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ അവിടുത്തെ അച്ഛനും അമ്മയും ചിലപ്പോൾ ഒരു ഗവൺമെന്റ് സർവൻസോ അങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കും. അപ്പൊ അവർക്ക് ഈ 30,000 40,000 കൊടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ 50,000 കൊടുത്ത ഒരു സിംഗപ്പൂർ മലേഷ്യ ടൂർ പോകാൻ പറ്റില്ല. അവർക്ക് ചെറിയ ടൂർ എവിടെയെങ്കിലും പടന്നയോ എന്തെങ്കിലും കണ്ണൂരോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത കോയമ്പത്തൂരോ ചെന്നൈ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ടൂർ മാത്രമേ അവർക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അവിടെ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഇന്റർനാഷണൽ ടൂറിനെ കുറിച്ചിട്ട് യൂറോപ്പ് ടൂറിനെ കുറിച്ചിട്ട് 2 മണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇല്ല വീഡിയോസും അതും ഇതും കൊടുത്ത് യാതൊരു അർത്ഥമില്ല. സോ യു ഹാവ് ടു ചൂസ് വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഗിവ് വേർ. ഏത് പ്ലേറ്റിൽ എന്താണ് കൊടുക്കണം നമ്മള് വ്യക്തതയോടെ ആ കമ്പനിയുടെ ഓണേഴ്സ് ഡിസൈഡ് ചെയ്തിരിക്കണം. അത് ഡൗൺ ദ ലൈൻ സ്റ്റാഫിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അതേ സമയത്ത് ഏതാണോ നിങ്ങൾ നടത്താൻ പോണത് അതിനെപ്പറ്റി വ്യക്തതയോടെ ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തിരിക്കണം. ഇത് രണ്ടും ഇല്ലാതെ പ്രൊഡക്റ്റും ക്ലിയർ അല്ല, സ്റ്റാഫിനും ക്ലിയർ അല്ല, ബോസിനും ക്ലിയർ അല്ല, അതേ സമയത്ത് മാർക്കറ്റും ക്ലിയർ അല്ല. ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഐ മേഡ് സം മണി, ഐ വാണ്ട് ടു സ്റ്റാർട്ട് എ ബിസിനസ്, just because my father mother had told, okay മോനെ പോയിട്ട് ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങിക്കോളൂ. എന്താണ്? ഞാൻ ടൂറിസം പഠിച്ചു, അപ്പൊ മോൻ ടൂറിസം ബിസിനസ് തുടങ്ങിക്കോളൂ. ആരുടെ ജോലി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ പോലെ കേൾക്കണം, അതൊന്നും പറ്റില്ല. ആ ഒരു ഭാവന നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം നടക്കില്ല. നമ്മൾക്ക് ടൂറിസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ആത്മാവിനെ തട്ടിയുള്ള ഒരു പ്രവണതയാണത്. ആത്മാവിൽ നിന്നാണ് വരേണ്ടത്. നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും പോകുമ്പോഴേ. വേറൊരു കാര്യം, നമ്മൾ വളരെ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം, ദൈവത്തിന്റെ കൂടെ എപ്പോഴും നിൽക്കണം. അതായത് ദൈവം ഞാൻ പറഞ്ഞ പ്രകൃതിനാണ് കേട്ടോ. പ്രകൃതി നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ, നമ്മുടെ 5 കാര്യങ്ങൾ.
അതുമായിട്ട് നമ്മൾ വളരെയധികം അടുത്ത് നിൽക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പോയടത്തൊക്കെ മുട്ടും വീഴും തട്ടും, ബസ് മറിയും, വണ്ടി മറിയും, ഫ്ലൈറ്റ് പോകും, അതൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാവും. വി ഹാവ് ടു ഹാവ് ദ നേച്ചർ വിത്ത് അസ് വെരി മച്ച്. ആൻഡ് നമ്മൾക്ക് അർപ്പണ ബുദ്ധി വളരെയധികം വേണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിംഗ്, നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഇത് പക്കയായി, നമ്മുടെ ഡെഡിക്കേഷനും ഇന്റഗ്രിറ്റിയും വളരെ പക്കയായി. ഈവൻ നിങ്ങളടുത്ത് കാശില്ലെങ്കിലും കൂടി, another thing about the package tour, about the outbound tour and the inbound tour, ഇത്രയും ആൾക്കാർ ഇവിടെ തഴച്ചു വളരേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇതിന് വലിയ മൂലധനം ആവശ്യമില്ല. എന്നാലോ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ മൂലധനം എന്താണ്? നമ്മുടെ കഴിവാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്ത്. ഈ കഴിവില്ല, നമുക്കതിൻ്റെ ടൈം ഇല്ല. നമുക്കെപ്പോഴും ഫേസ്ബുക്കും വാട്സപ്പും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മുടെ ഭാര്യയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിൻ്റെ ആ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുകയാണ്, നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ കാര്യം നോക്കുകയാണ്. ഇത് നടക്കില്ല. യുനോ, ഇൻ മൈ ലൈഫ് ഓണം, വിഷു, ക്രിസ്മസ്, ന്യൂ ഇയർ എന്നൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് എനിക്കറിയാം എന്നാ വരുന്നതെന്ന്. എന്തുകൊണ്ടറിയോ? ഈ സമയത്താണ് നമ്മുടെ ടൂർ കൂടുതൽ പോകുന്നത്. ഏപ്രിൽ, മെയ് എന്നാണ് സ്കൂൾ തുറക്കുക, എന്നാണ് സ്കൂൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുക, ഫോർ മെയിൻ സമ്മർ ഹോളിഡേയ്സ്, ഫോർ ദ ഓണം, ഫോർ ദ ദീപാവലി, ഫോർ ദ പൂജ, ഈവൻ ഫോർ ഈസ്റ്റർ. കാരണം ആ സമയത്ത് ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാർ ടൂർ പോവും, ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാർ പോവില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു നോയമ്പ് തുടങ്ങുകയാണ്, നമ്മുടെ റംസാൻ, ബക്രീദിനൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അതിന് വലിയ പെരുന്നാളുണ്ട്, ചെറിയ പെരുന്നാളുണ്ട്. അതിന് ഒരു മാസം മുമ്പേ അവർ നോയമ്പ് തുടങ്ങും. ഈ നോയമ്പ് സമയത്ത് അവർക്ക് ടൂർ പോകുന്ന വലിയ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ അത് സീസൺ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ മിക്ക നമ്മുടെ മുസ്ലിം ഫ്രണ്ട്സും ടൂർ പോകില്ല. കാരണം അവർക്ക് നോയമ്പ് എടുക്കേണ്ട സമയമാണ്, പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട സമയമാണ്. അവർക്ക് ടൂർ പോയിട്ട് അതൊന്നും വലിച്ചു വാർത്തുന്നാനും കണ്ടുപിടിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. അവരങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ കുട്ടികളോട്, അവരുടെ കൾച്ചറോട് കാണിക്കുന്ന ഒരു തെറ്റായ ഒരു കാര്യമാണ്. സോ ദേ വുഡ് നോട്ട് ലൈക്ക് ടു ഡു. വേറെ സെയിം തിങ്, ചില ഓണം സമയത്ത് ടിപ്പിക്കൽ ഹിന്ദുസ് ദേ വിൽ നോട്ട് ട്രാവൽ ഇൻ വിഷു. ഈസ്റ്റർ സമയത്ത് സെയിം പോലെ ഒരു മാസം മുമ്പ് ക്രിസ്ത്യൻസിന് ഇതുപോലെ നോയമ്പെടുക്കണമെന്നുണ്ട്. ആ സമയത്ത് അവരും ഇതുപോലെയുള്ള ടൂറുകൾ എടുക്കില്ല. അതേ സമയത്ത് അതർ റിലീജിയൻ, those people have those days particularly earmarked to go on the tour. So നമ്മള് ആ ആൾക്കാരെ വേണം നോക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതിന് നല്ലൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പ്ലേ, ഹോംവർക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ. ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ വലിയൊരു ഓഫീസ് എടുക്കുക, കുറെ ഫർണിഷ് ചെയ്യുക, കുറെ എന്താ പറയാ ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലാമിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക, കുറെ വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ട് കുറെ സ്റ്റാഫിനെ എടുത്ത് വെക്കുക. അതല്ല, അതും വേണം എന്നല്ല, അതില്ലെങ്കിലും കൂടി ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത്, പെർട്ടിക്കുലർലി കോവിഡ് സമയത്ത്, നമ്മളുടെ എബിലിറ്റി, നോളജ്, എക്സ്പീരിയൻസ്, എക്സ്പെർട്ടൈസ് ആൻഡ് ട്രസ്റ്റ് ഇൻ അസ്, ട്രസ്റ്റ് ഇൻ ദ നേച്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വളരെയധികം മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റും, യാതൊരു വിഷമവും. ടൈമായോ? ഇല്ല. Okay, so any questions so far? Hello. Madam, hello. Any questions so far? Hello. Any questions so far? Madam. പറഞ്ഞോളൂ. Hello. ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, പറഞ്ഞോളൂ. Which outbound destination is unpredictable according to you in terms of difficulties? In terms of difficulties? Yes. എന്താ പറയുക difficulties? Actually, the difficult thing which is little unpredictable is ഒന്ന് സൗത്ത് അമേരിക്ക ആണ്. പിന്നെ ഇപ്പൊ ഒന്ന് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ബാലി, ഇടക്കിടക്ക് പല പ്രശ്നങ്ങളും അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. ഫിലിപ്പൈൻസ്, ബിക്കോസ് ഇതുപോലെ വെള്ളപ്പൊക്കം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ജപ്പാൻ, ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് ക്വേക്ക്. അങ്ങനെയുള്ള, അതായത് നാച്ചുറൽ ഫിനോമിന വരുന്ന സ്ഥലങ്ങള് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ബട്ട് ഇഫ് യു ടോക്ക് അബൌട്ട് വിസ, അങ്ങനെയുണ്ടല്ലോ കുറെ കാര്യങ്ങൾ. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഓൺലി ദി അതർ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ്, ദർ ആർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ്, ദർ ആർ സോ മെനി ഡിഫിക്കൽട്ടീസ്. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം, അതായത് 2020 അല്ല, 2019 കണ്ട ഒരു കാര്യം, ചൈന ഹാസ് ബിക്കം എ ക്വൈറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് റീജിയൻ ഫോർ us to operate, because
ഒരിക്കൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാ ടൂറെല്ലാം ഫിക്സ് ചെയ്തു. ചൈന വിസ ആ പോകുന്നതിന് ഒരു 15 ദിവസം മാത്രമേ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുവരെക്കും അവർ മാറ്റി വെക്കും, അവരെ മാത്രമേ എടുക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴേ നമ്മൾ ഈ ഡോക്യുമെന്റ്സ് കൊടുത്താൽ തഴഞ്ഞു വെക്കും. അതുപോലെ ഗ്രൂപ്പ് വിസ എടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഏജന്റ് അബ്രോഡ് ചൈനയിൽ അവർക്ക് ഈ മൊത്തം ഡോക്യുമെന്റ്സിന്റെ കോപ്പീസ് അയച്ചു കൊടുത്ത് പേയ്മെന്റ് അയച്ചു കൊടുത്ത് എല്ലാം കൺഫേം ചെയ്ത് അതിൽ ടൂർ കോസ്റ്റ് ഫുൾ ടൂർ കോസ്റ്റും കൊടുത്ത് വേണം ചെയ്യാൻ. അത് നമുക്ക് 15 ദിവസം മുമ്പേ ആൾക്കാർ തരുള്ളൂ പേയ്മെന്റ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ദോക്ലാമ വാർ പ്രോബ്ലം വന്നത്. ആ പ്രോബ്ലം വന്നപ്പോഴേ അവർ കംപ്ലീറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് വിസ കൊടുക്കുന്ന നിർത്തിയത് മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നം വന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും അവർ തുടങ്ങി ദോക്ലാമ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു. ഇടയ്ക്ക് അവർ വെച്ച് അവർ പറയാണ് നമ്മൾ ചൈനയിൽ ബെയ്ജിങ്ങും ഷാങ്ഹായും ഈ 2 സ്ഥലങ്ങളാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ കാണാൻ പോകുന്നത്, ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതും. കാരണം ബെയ്ജിങ് ഈസ് ലൈക്ക് ഡൽഹി, it's a capital place, and Shanghai is like Bombay. These are the 2 main important places culturally, tourist-wise, everything. So, അവർ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് നയം മാറ്റുന്നത്. ഷാങ്ഹായിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ വരെ മക്കാവിലേക്കാണ്. സോ ഷാങ്ഹായ് ടു മക്കാവ് വരണമെങ്കിൽ ഓരോരാളും $1000 കയ്യിൽ വേണം, ക്യാഷ് കയ്യിൽ വേണം, നോട്ട് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്. സോ ഈ ബെയ്ജിങ്ങിൽ കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു, ഷാങ്ഹായിൽ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു. ഇനി കുറച്ച് ദിവസം, ഒരു 2 ദിവസം മക്കാവോ, 2 ദിവസം ഹോങ്കോങ്, ഇതിനു വേണ്ടി ഉള്ള സംരംഭത്തിൽ ഈ $1000 ആളുടെ കയ്യിലും ക്യാഷ് കാണില്ല. സോ വി ഹാവ് ടേക്ക് ദ ഗ്രൂപ്പ് ഫ്രം ഷാങ്ഹായ് ടു അനദർ പ്ലേസ് ഇൻ ചൈന ബൈ ട്രെയിൻ, ഫ്രം there to ഹോങ്കോങ് ബൈ ഫ്ലൈറ്റ്, മക്കാവോ ബൈ ഫ്ലൈറ്റ്. സോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നം. അപ്പം ചൈന ഈസ് ഓൾസോ എ ബിറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് തിങ്. പിന്നെ ഈ യൂറോപ്പ് ഒന്നും അങ്ങനെയില്ല, ഒരുപാട് നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് കിട്ടും, കോപ്പറേഷൻ കിട്ടും. പിന്നെ ചിലപ്പോഴും പ്രശ്നം വരുന്നത് സ്കാൻഡിനേവിയൻ കൺട്രീസ് ആണ്. പിന്നെ വിസ സംബന്ധമായി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അമേരിക്ക ഇസ് എ വെരി വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് പ്ലേസ്, വെരി അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ. നമ്മളൊരു 40 പേരെ ടൂറിന് വേണ്ടി ആക്കിയിട്ട് ഈ 40 പേരും വിസയ്ക്ക് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളൊക്കെ രക്ഷപ്പെടും, പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷെ ഒരു ന്യൂ ടൂർ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പം 30 പേർക്കും വിസ കിട്ടില്ല, 10 പേർക്ക് വിസ കിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അമേരിക്ക ടൂർ ബിഗിനേഴ്സ് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ തറവാട് വിറ്റ് സ്വത്ത് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ തുടങ്ങേണ്ടി വരും. അടുത്ത ചോദിച്ചോളൂ സിന്ധു. Yes, madam. അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിച്ചോളൂ. One more question. How Please. did you manage the situation when there is an error in the passport? It's the last moment, maybe at the airport or somewhere else. What a beautiful question. You're really true travel agent, I suppose, the way you're putting the questions. Now see, I'll tell you my experience once. ഞങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പ് അയച്ചു, എയർപോർട്ടിൽ പോയിട്ട് നമ്മുടെ ഇമിഗ്രേഷൻ ഓഫീസർ ഉണ്ടല്ലോ, അദ്ദേഹം ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണിത്. നോബഡി വുഡ് ഈവൻ ഫോർസീ സച്ച് എ തിങ്. അദ്ദേഹം ഈ പാസ്പോർട്ട് ഇങ്ങനെ മലർത്തി വെച്ചപ്പോഴേ ഈ നമ്മുടെ ഈ കസ്റ്റമർ ഈ റബ്ബർ ബാൻഡ് 2 പാസ്പോർട്ടിന് ചുറ്റുവിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 2 പാസ്പോർട്ടായിരുന്നു ഒന്നിച്ച്, പഴയ പാസ്പോർട്ടും പുതിയ പാസ്പോർട്ടും. കാരണം പഴയ പാസ്പോർട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അമേരിക്കൻ വിസ ഉണ്ടായിരുന്നു, UK വിസ ആയിരുന്നു. പുതിയ പാസ്പോർട്ടിൽ ഷെങ്കൻ വിസ, UK വിസ 6 മാസത്തേക്ക് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അപ്പോഴാണ് വിസ പാസ്പോർട്ട് ഇതായത്. അത് ഒന്നിച്ച് കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ എമിഗ്രേഷൻ ഓഫീസർ തുറന്നിട്ട് അതിൽ ഇവരുടെ സ്റ്റാമ്പ് ഇങ്ങനെ ടപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കുത്തുമ്പോഴേ ഈ പാസ്പോർട്ട് 2ആയിട്ട് പിളർന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് എടുത്ത ടിക്കറ്റും വിസയും മൊത്തം കൊളായി. ആ വിസ കഴിയും, ആ സമയം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് യൂറോപ്യൻ വിസ, ഷെങ്കൻ വിസ, ഈ ടിക്കറ്റിൽ ഗ്രൂപ്പിനെ മാത്രമേ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ അതുപോലത്തെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായാലും ഈ ടിക്കറ്റ് വാലിഡിറ്റി ഇല്ല, കാരണം എയർലൈൻ്റെ പ്രശ്നമല്ല. Immigration is not responsible, naturally. Who is responsible? Tour operator should have known that this is going to happen. The mistake has come to tour operator. എനിവേ ഞങ്ങൾ അവരെ തിരിച്ചു വിളിച്ചു, അദ്ദേഹത്തിനെ നന്നായി സംസാരിച്ചു, ഞാൻ തന്നെ മുമ്പിൽ വന്നു, പാസ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് അടുത്ത ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ആൾ മാറ്റി. കുറച്ച് കാശ് നമ്മൾ കുറച്ച് നഷ്ടം വന്നു. Now mind, he was a very understanding customer, very understanding customer. His wife's passport it was, we did it. പക്ഷേ there's another problem what Sindhu asked. പാസ്പോർട്ടിൽ ചിലപ്പം ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തും പ്ലേസ് ഓഫ് ബർത്തും അത് തെറ്റിയാലും വിസ കിട്ടില്ല. അപ്പൊ ആ പ്രശ്നം വരില്ല. വരുന്ന എന്താ വെച്ചാൽ ചിലപ്പോ വിസയില് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടിട്ടും ചെയ്യുന്ന മാറിപ്പോകും. അവിടെ ഒരു പ്രശ്നം വരും. ഈ പാസ്പോർട്ട് വിത്ത് വിസ വരുന്ന ചിലപ്പോഴേ 3-4 ദിവസം മുമ്പേ ആയിരിക്കും. ആ സമയത്ത് വന്നപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. പെട്ടെന്ന് പാസ്പോർട്ട് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചിലപ്പോൾ ശരിക്കും ചിന്തിക്കില്ല. ഈ വിസ പേജിൽ വന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ്
ഇതേ ആളുടെ തന്നെയാണോ മക്കളുടെയോ ഹസ്ബൻഡിന്റെ ഒക്കെ ആണോ? ചിലപ്പോൾ അത് ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്റെ പാസ്പോർട്ടിൽ ചിലപ്പോൾ എന്റെ ഹസ്ബൻഡിന്റെയോ എന്റെ മക്കളുടെ ആരുടെങ്കിലും ഫോട്ടോ ആയിരിക്കും വന്നിരിക്കുന്നത് വിസ പേജിൽ. ഇത് വലിയൊരു ഇഷ്യൂ ആണ്. ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. വി ഹാവ് ടു കറക്റ്റ് ഇറ്റ്. വി കനോട്ട് സെൻഡ് ദം. We have to send this back to the respective consulate, speak to them. Sometimes if there is time, there is no Saturday, Sunday, we'll somehow manage it. It's a real marathon work at that time we have to do. There is nothing but absolutely be creative, be into work. അത് മറ്റൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ വരാം. ചോദിച്ചോ അടുത്തത്. മാഡം, കോവിഡിന് മുമ്പ് യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഈ ക്വാറന്റൈനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ മുമ്പ്? ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മൊറോക്കോയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ക്വാറന്റൈൻ്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കെനിയയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ചില നമ്മുടെ ആൾക്കാർ ചിലപ്പോഴേ ചില സ്ഥലത്ത് യെല്ലോ വാക്സിനേഷൻ അറിയല്ലോ, അതിന്റെ ഒരു ഇതുണ്ടാവായിരുന്നു. യെല്ലോ ഫീവർ വാക്സിനേഷൻ, മഞ്ഞപ്പിത്തത്തിന്റെ ഒക്കെ. അതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഡേറ്റ് കുറച്ച് കുറഞ്ഞു എന്നോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് അവര് ക്വാറന്റൈൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഐ ഹാവ് കപ്പിൾ ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസസ്. ബട്ട് വാട്ട് ഐ ഹാവ് ഡൺ സോ ഫാർ, ഞാൻ പോയിട്ട് ആ ഇമിഗ്രേഷൻ ഓഫീസറുടെ കയ്യും കാലം പിടിക്കും, റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യും. പൊതുവെ ഇതുവരെയ്ക്കും നമ്മുടെ കരച്ചിൽ കാണുമ്പോൾ അവര് സമ്മതിക്കും. സോ ഫാർ ഡിഡ് നോട്ട്. ബട്ട് ഇൻ ഹോങ്കോങ് വൺസ് നമ്മുടെ ടൂർ ലീഡർ പോയപ്പോഴേ ആ ടൂർ ലീഡറിന്റെ പാസ്പോർട്ടിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ച് ചെറിയ, അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ 22 വയസ്സുള്ള ഒരു ടൂർ ലീഡറാണ് പോകുന്നെങ്കിൽ 15 വയസ്സാകുമ്പോൾ എടുത്തൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫാണ് പാസ്പോർട്ട്. കാരണം 10 വർഷത്തേക്ക് പാസ്പോർട്ട് ഇസ് വാലിഡ്. അവർ 13 വയസ്സിലെടുത്ത പാസ്പോർട്ട് ആണെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയായിട്ടുള്ളൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫാ ഉണ്ടാവുക. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു പതിവുണ്ടായിരുന്നു, ഈ ആ ഫോട്ടോന് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കും. ഇത് പറയും ഇല്ല ഇപ്പൊ എടുത്താണെന്ന് പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴേ ഹോങ്കോങ്ങിൽ എത്തി, ചൈനയിൽ നിന്നാണ് ഹോങ്കോങ്ങിലേക്ക് വന്നത്. എമിഗ്രേഷനിൽ ഈ ടൂറിസ്റ്റ് സ്ക്വാഡ് 10-40 പേരിന്റെ ഗ്രൂപ്പിലിട്ടാ ഈ ടൂറിസ്റ്റ് സ്ക്വാഡിനെ മാത്രം തടഞ്ഞു ആദ്യം. പറഞ്ഞു ഇത് നിങ്ങളല്ല, ഇത് വേറെ ഒരാളാണ്, കാരണം കുട്ടിയുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫാണ് നിങ്ങൾ. പിന്നെ ഈ കുട്ടി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, അവർക്ക് ശരിക്കും ഇംഗ്ലീഷ് അറിയില്ല, എന്തോ പ്രശ്നം, അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ദേ റിഫ്യൂസ് ടു ആക്സെപ്റ്റ്. അപ്പം then he said I have a tour so ഒക്കെ. അപ്പൊ എന്നെ വിളിച്ചു. ഉടനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, you tell him that show the rooming list. ഇത്ര പേരുണ്ട്, near in the top, the toilet എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. So he tried to explain. I was on telephone constantly, I think it was in the morning. In our time it was 4 o'clock. അവിടെ 6 മണിയായിരുന്നു, 6-7 ആയിരുന്നു. നമ്മുടെ സമയം രാവിലെ കാലത്ത് 4 മണിയായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഇതിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക. ബട്ട് ആ ഇമിഗ്രേഷൻ ഓഫീസർ ലിസൺ ചെയ്യുന്നില്ല. ഈ റൂമിംഗ് ലിസ്റ്റ് കൊടുത്തപ്പോഴേ ആ പുള്ളി ആ ഗ്രൂപ്പിൽ എല്ലാ ആണുങ്ങളെയും വിളിച്ചു. ഓരോ ആണുങ്ങൾ എല്ലാവരെയും കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരു വലിയൊരു റൂമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇവരുടെ ഒക്കെ ഓരോരാളുടെയും പേരും അതും ഇതും പ്രൊഫഷനും ഒക്കെ ചോദിച്ചു. So then I requested him, can I just speak to this immigration officer? No. There is എങ്ങനെയും കുഞ്ഞ് കണക്ഷൻ കൊടുക്കുക. സോ ഒരു 5-10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴെങ്ങനെയോ ഈ കുട്ടി ഈ ഫോണൊന്ന് ഇമിഗ്രേഷൻ ഓഫീസർ കയ്യിൽ കൊടുത്തപ്പോഴേ ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു, see, we are so people here, we are doing this, we have so much money spent, and if you don't take this people, I'll have to, nothing I can do but accept to commit suicide. It will not come in your newspaper, it will come in our newspaper. Do you want a tour operator who painstakingly taking a group and coming to your country and educating our people and giving money to you on the tourism to die like that? The church of Pulli, I knew, within 1 minute, not even 1 minute, half a minute, he released all the people. പക്ഷെ അത് റയർലി മാത്രമേ സംഭവിക്കുള്ളൂ. എന്നാൽ സംഭവിച്ചാൽ സംസാരിക്കാൻ ഒരിക്കലും പറ്റാറില്ല. എന്തോ ദൈവകൃപ. അതാ ഞാൻ പറയുന്നത്, നേച്ചർ ഷുഡ് ബി ഓൾവേസ് വിത്ത് അസ്. എനി പ്രൊഫഷൻ വി ആർ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കലും അനധികൃതമായിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് എടുക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ്സിൽ ആരെയും അനാവശ്യമായിട്ട് ഉപദ്രവിക്കാൻ പാടില്ല. അതേ സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നത് കിട്ടുകയും വേണം. അതിന്റെ ഒരു ബാലൻസിങ് ഫാക്ടറാണ് ഏത് ബിസിനസ്സും, പർട്ടിക്കുലർലി ടൂറിസം. ബിക്കോസ് ടൂറിസത്തിൽ നമ്മളെ അതിന് കവിഞ്ഞ മൂലധനത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണത്. ഓക്കെ, നൈസ് ആൻസർ മാഡം. One more question is there. Yes, any question? How to become an outbound tour manager and what are the major skills required for it? എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. How to become a successful outbound tour manager and what are the major skills required for that? ആദ്യം രാവിലെ ഏതൊരു പ്രാർത്ഥിക്കുക. ടൂർ തുടങ്ങുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സിൽ ദൈവത്തിന് ഏതാണോ ദൈവം അവരെ പ്രാർത്ഥിക്കുക.
ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നതാണെങ്കിലും I'll tell you, you need to have the thorough knowledge of the product. One, you must know, you must be humble enough, practical enough. Presence of mind is very, very important at the immigration point, at the customs point, at the airports. And you should be 24 hours, you should be ജാഗരൂകരായിരിക്കണം. കാരണം നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് 40 പേരാണെങ്കിലും 100 പേരാണെങ്കിലും ഫ്രം ദ 1 to the end, എനിക്കൊക്കെ ടൂർ കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഈ റൂമിൽ ലിസ്റ്റ് ബൈ ഹാർട്ട് ആവും. 40 പേരാണെങ്കിലും 20 പേരാണെങ്കിലും 100 പേരാണ്. കാരണം ഓരോരാളുടെയും പേര് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അവർ അവിടെ ഇവിടെയും പോയി നോക്കണം. എപ്പോഴും ഈ വലിയൊരു കോഴി, അവർക്കൊരു 20, 30, 40 കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ കുട്ടികളൊക്കെ ഒന്നിച്ചു വെച്ച് ചിറകിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കുന്നത്? ആ ഒരു പ്രതീതിയാണ് ഒരു ടൂർ മാനേജർ, ആണായാലും പെണ്ണായാലും വേണം. അവരുടെ കസ്റ്റമർ ഷുഡ് ബി ഓൾവേസ് ഇൻ ദ ഹാർട്ട്. അതല്ലെങ്കിൽ അവരെ മിസ് ചെയ്യും. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്, ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ടൂർ പോയിട്ട് ഒരറിയപ്പെടാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ പാക്കേജ് ടൂർ പോകുന്നത് എന്തിനാണ്? അറിയാത്തതുകൊണ്ടും ഒറ്റയ്ക്ക് പോകാനുള്ള പേടി കൊണ്ടുമാണ്. നോട്ട് ഫോർ ദ കോസ്റ്റ് അലോൺ. കോസ്റ്റ് ഓൾസോ ഇസ് എ ക്രൈറ്റീരിയ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പോകുമ്പോഴേ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ആരെങ്കിലും ഒരു ഹസ്ബൻഡ് അലോൺ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൈഫ് അലോൺ, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കുട്ടികള്, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടുപേരും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് മിസ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഉടനെ തന്നെ അവിടുന്ന് അടുത്ത 6 മണിക്കൂറോ 7 മണിക്കൂറോ ട്രാവൽ ചെയ്ത് വേറൊരു രാജ്യത്തെത്തുകയാണ്. ഇവർക്കാണെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് വിസ എന്നുള്ളത്, ഗ്രൂപ്പിന്റെ കൂടെ പോണ്ടാന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അവരുടെ ടെൻഷൻ, ഇത്രയും കാശ് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെലവിടുക, പൈസ പോട്ടെ, ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ദ ടെൻഷൻ. അതേപോലെ തന്നെയാണ് സിന്ധു വേറൊരു പോയിന്റ്. ഇൻ കേസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡെത്ത് while the tour, നമ്മുടെ one of the customers happen to have any ceasing physical damaging problem. It could be accident also. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് ടൂർ മാനേജർ ഹാസ് ടു ബിക്കം എ ഗോഡ് ഓർ ഗോഡസ്. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ വളരെയധികം മുൻകരുതലെടുത്ത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ച് അവരെ വളരെയധികം മനസ്സ് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്തിരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ സമയം നമുക്ക് അതിജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. വിതൗട്ട് ഗിവിംഗ് ട്രബിൾ ടു കസ്റ്റമേഴ്സ്. ഇൻഷുറൻസിനെ വിളിക്കുക, അതുപോലെ അവരുടെ റിലേറ്റീവ്സിനെ വിളിക്കുക, അതുപോലെ അവിടുത്തെ തദ്ദേശ പോലീസ് അങ്ങനെയുള്ള അധികാരികൾ സംസാരിക്കുക, ബോഡി വെക്കേണ്ടടുത്ത് വെക്കണം, നമുക്ക് അടുത്ത ഗ്രൂപ്പ് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ. സോ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഈസ് പ്രസൻസ് ഓഫ് മൈൻഡ്. നമ്പർ 1, അതിന് നമുക്ക് നല്ല ദൈവമായിട്ടുള്ള മാനസികമായിട്ടുള്ള ഇടപെടൽ വേണം. പിന്നെ നമുക്ക് നല്ല thorough knowledge വേണം. ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് പ്രാക്ടീസ്. വിതൗട്ട് പ്രാക്ടീസ് യു കാൻറ്റ് ഡു ഇറ്റ്. പ്രാക്ടീസ്, not only practice, perfect practice makes a perfect experience, and the perfect experience makes a perfect person. ഇതാണ് എൻ്റെ സേ. മാഡം പോയിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും ഒരു ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ഫീൽ ചെയ്ത ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഏതാണ്? ഔട്ട്ബൗണ്ട് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ? Japan is the most refurbishing place which I would love. ഞാൻ 20 പേരായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്, 250 പേരുമായിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. When I was in Mumbai, I was hardly about, I think, 25-year-old at that time. We had North Indians, ഒരുപാട് മാർവാഡീസ് ഉണ്ട്. അവർക്ക് ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ്, ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് എന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ അവർ ബോംബെയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് ഒന്നിച്ചു പോകും. ഒരാൾ വന്ന് അവിടെ കുടുംബത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ചെറിയൊരു കണ്ണിൽ അവർ കൂടി വരും. അപ്പൊ പോയപ്പോഴേ എനിക്കും ആദ്യമായിട്ട് പോയ സമയത്തുണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ പോയ സമയത്തുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്കിപ്പോ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ മുട്ടിപ്പോയി, നമുക്കറിയില്ല, നമ്മൾ ആരോടും നമുക്ക് പറ്റുന്ന ബോഡി ലാംഗ്വേജ്, ആംഗ്യ ലാംഗ്വേജിനോട് ചോദിച്ചാല് അവർ നമ്മൾ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടെത്തിച്ചിട്ട് നമ്മളെ വണങ്ങിയിട്ട് അവർ പോകും. അതുപോലെ നമുക്ക് എന്തിപ്പോ ഒരു ടെലിഫോൺ വേണം ആരെങ്കിലും വിളിക്കാൻ, they will give you the telephone. It's a beautiful country by sea. It's naturally well, എന്താ പറയാ, blessed, and scenery is really beautiful, and the people are wonderful. Only thing is the cost is little high. എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പിഴ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. But Japan is really good. After Japan, I like is Bali. Bali is another place which is really good. Then the third I would say is Finland. Finland and the Scandinavian countries. Finland is real, the people are really good, very good. Scandinavia also good, but Japan atrayum, Bali atrayum aaru ettilla.
അടുത്ത ചോദിച്ചോളൂ. I'm just waiting for others to ask questions. Sure, no problem. Time is yours, no problem. Any other matters you want to know, something regarding the product basis or something? Something children want to know, not you, the children want to know, they can ask. How will you handle the tough customers? അത് വലിയൊരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വേണം കേട്ടോ, വലിയ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ. എവിടെയും കിട്ടാത്തൊരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വേണം. ആദ്യം ഞാൻ എന്താ വെച്ചാൽ ആ കസ്റ്റമറുടെ കണ്ണിൽ അങ്ങോട്ട് നോക്കും. ഇതെന്റെ വേ ഓഫ് ഡൂയിങ് ആണ് കേട്ടോ. ഞാൻ ആ മാക്സിമം വിനയം കൊണ്ടുവരും എന്റെ ബോഡിയിലും മുഖത്തും ഒക്കെ. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കും, സാർ എന്തിനാണ് അപ്സെറ്റ് ആകുന്നത്, എന്താ വേണ്ടത്, എന്താണ് സാറിന്റെ പ്രശ്നം, എന്നോട് പറയാവോ, എനിക്ക് പറ്റുന്ന വിധത്തിലൊക്കെ ഞാൻ ശരിയാക്കാം. ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ കാര്യം പപ്പടം പൊട്ടിയെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു കാര്യം ഇടയ്ക്കിടെ ചൂടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചിലപ്പോൾ ആൾക്ക് ഡ്രിങ്ക്സ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല, അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ദേഷ്യം വരുന്നത്. അപ്പൊ അവരോട് ആദ്യം ഞാൻ നന്നായിട്ട് അവരെ വേറെ തന്നെ വിളിച്ച് നിർത്തി സംസാരിക്കണം. ഞാൻ പറയും, ഇതൊരു പാക്കേജ് ടൂർ ആണ്, ഇതിൽ ഇങ്ങനെ പറ്റുള്ളൂ, വേറെ പറ്റില്ല, എന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും അവസാനം ഞാൻ എന്നെങ്ങനെയൊന്നും ജീവിച്ചു പോകാനെങ്കിലും സമ്മതിക്കും. അത്ര വരെയും പറഞ്ഞ ആള് കേൾക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവിടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഞാൻ പറയും, ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ചേഞ്ച് യുവർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് സർ, ഫ്രം ടുഡേ ഓൺവേഴ്സ് ഐ ആം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഹാവ് ഫുഡ്. ഞാൻ ഫുഡ് കഴിക്കില്ല, അദ്ദേഹം നന്നായി പറ്റും. പക്ഷെ അത് നമുക്ക് എപ്പോഴൊന്നും ഈ ഒരു രീതി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ചില സമയത്ത് ഇതൊന്നും നടന്നില്ലെങ്കിൽ I'll become tough. I'll become very tough. I'll tell him, look, you have to be at this particular time on the tour. If you are not, the bus is going to move. And I'll tell on the mic, look, this is the rules of the tour and you got to be abiding by this. If you have any objection in doing this, please, you can take leave of this group. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് 18 പടിയും കടന്നത് പിന്നെയാണ് ഈ കാര്യം പറയാ, സ്റ്റേറ്റ് വേ പറയില്ല, ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ്. അപ്പോഴേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാല് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള കുറെ ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പേഴ്സ് നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് കിട്ടും. അപ്പൊ അവരുടെ സഹകരണം ഉണ്ടാകുമ്പം, അവരുടെ വേർഡ് ഓഫ് അപ്രീസിയേഷനും അഡ്വൈസും ഉണ്ടാകുമ്പം ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ഈസി. ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു, there is nobody tough as such because there's a reason for being tough. So if you can find out that ആ കുടുസ് എവിടെയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞ് അതിനെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വിട്ടേ പറ്റും. there is nothing we can do. മാഡം, യാത്രകളിൽ എവിടെയെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ മിസ്സാവുകയോ കുറച്ചു നേരം കാണാതിരിക്കുകയോ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാഡം എന്താണ്? എല്ലാ ടൂറിലും ഇത് വരും, എല്ലാ ടൂറുകളിലും ഇത് വരും. അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. ഇതിന് മുമ്പിൽ നമ്മൾ കൊടി പിടിച്ച് നടക്കും. ഇവിടെ പ്രോബ്ലി സീൻ ഇൻ സം ഓഫ് മൈ വീഡിയോസ്. ഈ ഫ്ലാഗ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നു പറയും. അപ്പൊ പലപ്പോഴും അവർ ഫ്ലാഗ് നോക്കില്ല, അവര് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് സിനർ നോക്കി നടക്കും. അപ്പൊ അവർക്ക് ഫ്ലാഗ് കാണാൻ പറ്റില്ല, ഓർ കാണില്ല. കണ്ടാലും ചിലവരുണ്ട് ടേക്ക് ഇറ്റ് ഫോർ ഗ്രാൻറ്റഡ്. ഓ മാഡം ഞങ്ങളെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ട് ഞങ്ങളെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കില്ല, ഞങ്ങളില്ലാണ്ട് എങ്ങനെ ഒരു ടൂർ പോവാ, അങ്ങനെ വെക്കും. അപ്പം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാല് ഇങ്ങനെ മിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ തവണ നമ്മൾ അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോവുക. അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നാട്ടിലുള്ള വീട്ടിലോ ആരോടെങ്കിലും വിളിച്ച് പറയുന്ന പോലെ മിസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് വരണമെന്ന് പറയാ, അവരെ കൊണ്ട് വരുത്തിക്കുക. ചിലപ്പോൾ അടുത്ത പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയിട്ട് വരും ധരിപ്പിക്കുക. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. ഇൻ കേസ് യു ഹാപ്പൻ ടു miss on the tour, you have this itinerary. ഈ itinerary എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് ടൈം വൈസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. 8 o'clock leave the hotel, 8:30 so and so place, 9 o'clock so and so place, 9:10 so and so sightseeing. അപ്പം every 10 minutes-ന്റെയും ഹാഫ് ആൻ അവറിന്റെയും 1 hour-ന്റെയും ആ ബ്രേക്കിലുള്ള കറക്റ്റ് പ്രോഗ്രാം ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ സ്ഥലത്തിന്റെ അഡ്രസ്സും ടെലിഫോൺ നമ്പറും അവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവർക്ക് ആകെ ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്ത സ്ഥലത്ത് ടെലിഫോൺ ചെയ്യാൻ അവിടുത്തെ ടാക്സി പിടിച്ചെത്തുവാണ് വേണ്ടത്. ഓൺലി പ്രോബ്ലം വരിക ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി പെട്ടാല്. എനിക്ക് ഇതുവരെയ്ക്കും അങ്ങനെ ഒന്നും പെട്ടിട്ടില്ല. പക്ഷെ ചില സ്ഥലത്ത് എനിക്ക് വരെ ഈ 1ഉം 2ഉം തവണ പറഞ്ഞിട്ടും കേൾക്കാതെ വരുമ്പോഴേ കാൽക്കുലേറ്റീവ്ലി കൺസ്ട്രക്റ്റീവ്ലി ഇവരെ വിട്ടിട്ട് ടൂറ് കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അവരൊരിക്കലും ഇത് ചെയ്യില്ല. ഒരിക്കലും അവര് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് മിസ് ചെയ്താല് എല്ലാവർക്കും ആ സെക്യൂരിറ്റി പിടികിട്ടും. Then everybody will be on time. That this tour escort is not going to listen to us
and they are not going to wait for us. And because of me, the whole group of 40 members cannot wait because they will miss the sightseeing. They will lose the money which they spend on the tour. They will also lose, the company will lose the credibility, and I will lose my credibility if I am going late. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ അവരുടെ തലയിലേക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. രാവിലെയും വൈകുന്നേരം ആദ്യത്തെ 2-3 ദിവസങ്ങളിൽ. പിന്നെ അത് ശരിയാവും. ഇതൊക്കെ the training is required to the touring community. From the before the tour, during the tour, that's it. അപ്പൊ നന്നായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഒരു ടൂർ എക്സ്പേർട്ട് ആവാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. Okay, ma'am. Could you please share one of your or the most unforgettable experience in your tour? ഒരുപാടുണ്ട് സിന്ധു, ഒന്നല്ല, എല്ലാം ഒരുപാട് എണ്ണുള്ളതൊക്കെ അൺഫർഗറ്റബിൾ തന്നെയാണ്. ഒരിക്കല് നമ്മള് സ്റ്റാച്യു ഓഫ് ലിബർട്ടി ന്യൂയോർക്കിൽ പോയിട്ടോ. സ്റ്റാച്യു ഓഫ് ലിബർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഐലൻഡ് ആണ്, സാറ്റേൺ ഐലൻഡിലാണ് ഈ സ്റ്റാച്യു ഓഫ് ലിബർട്ടി. ഇറ്റ്സ് എൻ ഐക്കോൺ ഓഫ് അമേരിക്ക നൗ ടുഡേ. അവിടെ നമ്മളൊരു ഐ തിങ്ക് വി ഹാഡ് അബൌട്ട് 35 to 40 members in the group. അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് 2 പ്രായമുള്ള, നമ്മുടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ പലരും they don't go on the tour at the little younger age or even when they have the money. When everything is over, all the work is over, മക്കളെ കല്യാണം കഴിച്ച് എല്ലാവരും കഴിച്ച് പിന്നെ ഇനിയിപ്പോ പൈസ ഒക്കെ കൊടുത്ത് മക്കൾക്ക് ഇനി ബാക്കി ഇത്ര പൈസ ഉണ്ടെന്ന് വരുമ്പോഴാണ് ടൂർ പോകാൻ തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോഴേക്കും നല്ലൊരു 75-80 വയസ്സാവും. അപ്പൊ പിന്നെ ഇവർക്ക് വിസ കിട്ടി, പിന്നെ അങ്ങനെ ഐ ടുക്ക് ദ ഗ്രൂപ്പ്. അപ്പം ഇത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു, എന്റെ കൊടിയുടെ പിറകിൽ നിൽക്കണം, അവിടെ എവിടെയും പോയത്. ഇവർക്കാണെങ്കിൽ ലാംഗ്വേജ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ സാറ്റേൺ ഐലൻഡ് സ്റ്റാച്യു ഓഫ് ലിബർട്ടി ക്രൂസ് നമ്മൾ മെയിൻ പോകുന്നത് സ്റ്റാച്യു ഓഫ് ലിബർട്ടിയുടെ ആ ഐലൻഡിലേക്കാണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഏലീസ് ഐലൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊന്നുണ്ട്, അവിടെ ഇറങ്ങാനും പാടില്ല. അപ്പൊ വ്യക്തതയോടെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്നു ഇവിടെ ഇറങ്ങാൻ പാടില്ല, തിരിച്ചു വരുമ്പോഴോ പോകുമ്പോഴോ എന്ന്. എന്നിട്ടും നമ്മുടെ 2 മഹാന്മാര് പോകുമ്പോ തന്നെ ഏലീസ് ഐലൻഡിലേക്കോട്ട് ഇറങ്ങി. നമ്മുടെ മൊത്തം ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റാച്യു ഓഫ് ലിബർട്ടി ഐലൻഡിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ ഈ 2 പേരെയും കാണാനില്ല. ഞാനപ്പോ എപ്പോഴും അവർക്കൊക്കെ ഈ റൂമിംഗ് ലിസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് നമ്പർ, ഇപ്പം 1, 2, ഇപ്പം സിന്ധുവിന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ആണെങ്കിൽ അടുത്ത 3rd, 4th കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ആ നമ്പർ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. 1, 2, 3, 4 എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ നമ്പർ ഞാൻ ഇറങ്ങിയോണ്ട് പറയാൻ വേണ്ടി പറയും. അപ്പം ഈച്ച് വൺ ഓഫ് ദം വിൽ സേ ദ നമ്പർ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. അങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ഏതെങ്കിലും നമ്പർ മിസ്സിംഗ് ആണെങ്കിൽ ആ നമ്പർ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി റൂമിംഗ് ലിസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട്. അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി 2 പേരില്ല. അപ്പം ഷിപ്പിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? സോ നമ്മളെല്ലാം കൂടി കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് നമ്മൾ ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിലേക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചു പോകുമ്പോഴേക്ക് ഇവര് എലിസ് ബ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് അടുത്ത ഷിപ്പിൽ അവരവിടത്തേക്ക് എത്തി. ഭാഗ്യത്തിന് അത് ആ സമയം മുഴുവനും വലിയ ടെൻഷനായിരുന്നു. പിന്നെ ഇതുപോലൊരു വലിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ ന്യൂയോർക്കിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു കോഴിക്കോടുള്ള ഒരു കസ്റ്റമർ ആയിരുന്നു, ഒരു മുസ്ലിം കസ്റ്റമർ ആയിരുന്നു. എന്തോ അബ്ബാസ് എന്നാണ് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര്, നല്ല ഓർമ്മയില്ല. അദ്ദേഹം ന്യൂയോർക്കിലെത്തി. ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ എമിഗ്രേഷനും കസ്റ്റംസ് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പുറത്തു വന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ എണ്ണ എടുത്തപ്പോഴേക്ക് ഇദ്ദേഹം ഇല്ല ഇതില്. അപ്പം നമുക്ക് എമിഗ്രേഷനിലേക്കോ ലഗേജിന്റെ അടുത്തേക്കോ ഒന്നും തിരിച്ചു പോകാൻ അലൗഡ് അല്ല. വി ആർ നോട്ട് അലൗഡ്. നമ്മളെ ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും ഈവൻ ഫോർ ദ എൻട്രി ഇൻ അമേരിക്ക. ഞാൻ എന്റെ പരമാവധി ശ്രമിച്ചു, അവിടെയൊക്കെ ഓടി, ഒരു രക്ഷയില്ല അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ മറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പേഴ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു ആള് മുങ്ങിയതല്ല. ഞാൻ വിചാരിച്ചിപ്പം അവിടെ മുങ്ങിപ്പോയി നമ്മുടെ കൂടെ ഗ്രൂപ്പ് വന്നില്ല എന്ന് വരാലോ. അങ്ങനെയല്ല എന്ന് മനസ്സിലായി. അടുത്തത് ഞാൻ ചെയ്തത് എമിറേറ്റ്സിൽ പോയിട്ട് കാര്യം ധരിപ്പിച്ചു. കാരണം ഇഫ് ദെയർ ഇസ് എനിബഡി ഹു ഇസ് ബീൻ റിട്ടേൺഡ്, ആരെങ്കിലും വിസ കൊടുക്കാതെ അങ്ങനെ വരാണെങ്കിൽ അവർ ഡിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. ഡിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ വന്ന എയർലൈൻസ് തന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകണം. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ആ എയർലൈനിനെ തന്നെ ഇവര് ഈ സെക്യൂരിറ്റി എമിഗ്രേഷന് കൊണ്ടുപോയിട്ട് എയർലൈൻസിന് കൊടുക്കും, നമ്മളോട് പറയില്ല. അപ്പൊ അത് ഞാൻ വീണ്ടും ചോദിച്ചു, അങ്ങനെ വല്ലവരും കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ വളരെ വിഷമിച്ച് ഞാൻ ബസ്സിൽ കയറി ഹോട്ടലിലെത്തി. എനിക്ക് ടെൻഷൻ, കാരണം ഇദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഫ്ലൈറ്റിൽ, എന്റെ കൂടെ ആയിരുന്നു ഇമിഗ്രേഷൻ ലൈൻ നിന്നത്, എത്തിയിട്ടില്ല, എന്ത് പറ്റി. ഇറ്റ് വാസ് റിയലി ടഫ് സം. ഐ വാസ് ഹോൾ നൈറ്റ് ഐ വാസ് പ്രേയിങ് ആൻഡ് സിറ്റിംഗ്. ബട്ട് അറൌണ്ട് 4 o'clock in the morning the gentleman came to the hotel. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് വ്യക്തതയോടെ പ്രീ ഡിപ്പാർച്ചർ മീറ്റിംഗ് കൊടുക്കുന്നത്. സോ പ്രീ ഡിപ്പാർച്ചർ മീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിഫോർ ദ ഗ്രൂപ്പ് ലീവ് ഇന്ത്യ വി ഗിവ് എ തറോ ക്ലാസ്. അതൊരു 2 മണിക്കൂറും 3 മണിക്കൂർ ഉണ്ടാവും ഈ ക്ലാസ്. മൊത്തം ടൂറിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന അല്ലാതെ കണ്ട് അവരുടെ കൂടെ അവരുടെ ഐറ്റ്നറൽ നമ്മളിങ്ങനെ പോകും. അപ്പൊ അവർക്കറിയാം ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഇന്ന നമ്പർ ഇന്ന പോലെ എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും.
അപ്പം ഈ ജെന്റിൽമാൻ എത്തിയ ഉടനെ എന്നോട് പറഞ്ഞു എമിഗ്രേഷനിൽ അയാളെ ഹോൾഡ് ചെയ്തു, പല ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചോദിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദം ഹി തിങ്സ് ചെന്നൈ കോൺസുലേറ്റ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് രാത്രിയിൽ അവരുമായിട്ട് സംവാദിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇദ്ദേഹത്തിന് വിസ ഒഫീഷ്യലി കിട്ടിയതാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അയാളെ റിലീസ് ചെയ്തത്. ബട്ട് ഹി റീച്ച് ദ ഹോട്ടൽ. അതല്ലെങ്കിൽ അവർ ടെലിഫോൺ വിളിച്ചാൽ ഞാൻ പോയി കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നു. സോ ഇതൊക്കെ എന്താ പറയാ, പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരുപാടുണ്ട്. നമ്മള് ഫ്ലൈറ്റ് മിസ് ചെയ്യാല്ല, പക്ഷെ ഫ്ലൈറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കാതിരി കുറെ പേരെ ബിക്കോസ് ഓഫ് ഈ പറഞ്ഞ എറർ ഇൻ ദ സ്പെല്ലിംഗ്, അതല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഫസ്റ്റ് നെയിം അൺനോൺ ലാസ്റ്റ് നെയിം അൺനോൺ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരിക, അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെങ്കിലും ലഗേജ് എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക, കത്തിയോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവുക, ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ട്രാവൽ ചെയ്ത ആൾക്ക് ഇതൊക്കെ ഒരു ഈസി വേ ആയിട്ട് പോകും. പക്ഷെ നല്ല സ്വയം നമ്മൾ എപ്പോഴും അടുത്ത മൊമെന്റ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും കരുതിയിരിക്കണം. ആരോട് എന്തോ കോസ്റ്റിങ്ങിന്റെ കാര്യം ചോദിച്ചു, എനിക്കത് ശരിക്കും വായിക്കാൻ പറഞ്ഞു. മറ്റേ എന്തായിരുന്നു അത്? ഹലോ മാഡം, ഒരു കോസ്റ്റിങ്ങിന്റെ കാര്യം അത് ചോദിച്ചത് എനിക്ക് ശരിക്കും വായിക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്തായിരുന്നു അത്? One second. I can't, it's not audible. One second. Let me check. How do you manage the cost in case of document issue like passport, visa, or any other kind of? I think last time cancellation. How will you handle? No, if there's a problem in the passport, visa, or any other document, how will you handle the situation in the last minute? That is what you answered. അത് നമ്മളുടെ ഐറ്റനറിയിൽ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. Once you book the tour, to get the visas, we have to have the passports, and that should have the validity for minimum X number of 6 months to 1 year, based upon the country which you are planning. ഇപ്പൊ മലേഷ്യ ആണെങ്കിൽ 1 വർഷം വേണം, സിംഗപ്പൂർ ആണെങ്കിൽ 6 മാസം വരെ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന ദിവസം തുടങ്ങി വേണം. അല്ലാണ്ട് പോയിട്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ പോയി. ഇപ്പം നമ്മള് ടൂർ ഇപ്പൊ മന്ത് ഓഫ് ജൂണിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇന്നോട്ട് പോരാ. എന്നാണോ നമ്മൾ വിസയ്ക്കപ്പ്, എന്നാണോ ട്രാവൽ ഡേറ്റ്, ആ സമയത്ത്. അതുപോലെ തന്നെ ടിക്കറ്റ്, അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും റീഫണ്ടബിൾ അല്ല. എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നമാവട്ടെ, ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നമാണ്, ഞങ്ങളത് ഫേസ് ചെയ്തേ പറ്റൂ. We have to pay the compensation, we have to do it. That's part of business. But if anything is happening because of the airlines, because of consulate, because of the natural calamity, natural of the major force major, or അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ there will be cancellation charge. ഓൾറെഡി നമ്മൾ ബ്രോഷറിലും ഐറ്റിനറിലും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതി പിടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അത് അവരുമായിട്ട് സിഗ്നേച്ചർ എടുക്കണം. നമ്മൾ we should take the signature and we should make them understand. അങ്ങനെയുള്ളവരെ മാത്രമേ നമ്മൾ ടൂറിന് കൊണ്ടുപോകാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് അവർക്ക് അറിയുന്നതുകൊണ്ട് ആ cancellation they have to face it. But we try and avoid such cancellation charges because we are the regular people taking the tour abroad. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഏജൻസി നമ്മളെ പറ്റി അറിയാം, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എയർലൈൻസ് നമ്മൾ അറിയാം. അപ്പൊ മാക്സിമം we try to solve the situation, but there are at times it is not possible, so then the cancellation charge will affect. We can't help it. അങ്ങനെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് പല കേസുകൾ തന്നെയുണ്ട്. കാരണം ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് എന്തെങ്കിലും ആയിട്ട് കസ്റ്റമറുടെ തെറ്റുകൊണ്ട് വിസ കിട്ടാതെ വരിക. അപ്പം വിസ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഹോട്ടൽ കൺഫർമേഷൻ വേണം, ടിക്കറ്റ് വേണം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാണ് ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് വിസ കിട്ടാതിരിക്കുക. അപ്പം നമ്മൾക്ക് പൈസ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ആ സമയത്ത് ഇവര് കൺസ്യൂമർ കോടതിയിലെ കേസ് ഇടും. ആൻഡ് മെനി ഓഫ് ദ കൺസ്യൂമർ കോടതികളിലെ പല ജഡ്ജിമാരും they are not traveled abroad, they are not faced such experiences. സോ അവര് നമ്മുടെ പേരെടുക്കിടും ആ കേസ്. അപ്പം നമ്മളോട് അവർ ചോദിക്കുന്ന പൈസ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എമൗണ്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറയും. സോ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കൊടുക്കണമോ, അല്ലെങ്കിൽ അത് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് കേസിന് പോകേണ്ടി വരും. ഇതൊക്കെ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഹാസൽസ് ഓഫ് ദി ബിസിനസ്. വി കാൻറ്റ് അവോയ്ഡ് ഇറ്റ്, വി ഹാവ് ടു ഡു ഇറ്റ്. Madam, actually, what is the agreed amount of markup, percentage of markup? No, actually, when we teach and when we study, we'll say 15%, 20% like that. Actually, for outbound, yeah, how much will be adequate? Actually, nowadays we really can't take the percentage. പണ്ടൊക്കെ നമ്മള് ഒരു 10 to 15% എടുക്കുമായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ കൂടുമ്പോഴേ നമ്മുടെ വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് കുറയുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾക്കൊരു ഓൾമോസ്റ്റ് about 15-20% ഒക്കെ മാർജിൻ കിട്ടുമായിരുന്നു. ഇപ്പം ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ 25% മാർജിൻ കിട്ടിയതുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോഴല്ല, ഒരു 6 വർഷം 7 വർഷം മുമ്പേ.
പക്ഷെ due to the severe competition and also people also know so many things in the site like പല പ്രൈസും കാണാം. അതുകൊണ്ടൊക്കെ നമ്മൾക്ക് അത് പലരും അവർ അറിയുന്നില്ല, ഇത് അങ്ങനെയുള്ള അല്ല അങ്ങനെയുള്ള എന്ന് അറിയുന്നില്ല, പലതും ഇൻക്ലൂഷൻ ഉള്ള അറിയുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്കിപ്പം ഒരു എന്താ പറയാ, ഇപ്പൊ ഒരു സിംഗപ്പൂർ മലേഷ്യ ടൂർ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഐ തിങ്ക് മെനി പീപ്പിൾ ടേക്ക് ഓൺലി അബൌട്ട് 1000 rupees മാർജിൻ. ആൻഡ് യൂറോപ്പ് അമേരിക്ക ആണെങ്കിൽ ഒരു 10 to 15,000 rupees മാർജിൻ ഇടണം, പക്ഷെ എവൻച്വലി കിട്ടില്ല. There are at times we don't even get 1 rupee also profit in the Europe and America tour, because with all the hardships, number of people would have reduced, or some other thing has come up, or dollar rate has gone up, something like that. But generally, I think if you take about 5,000 to 10,000 rupees, if you keep a margin, that should be by and large good according to me. But then you have to give discount. അതൊക്കെ പോവാതെ ഇതിനോ ഒരു എന്താ പറയാ, ഈ ഔട്ട്ബൗണ്ട് ടൂവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നന്നായിട്ട് കോമ്പറ്റീഷൻ ഇല്ലാതെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് നല്ല മാർജിൻ വെക്കാൻ പറ്റും. ബട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ nowadays it's very difficult. But still there are people who tell lies and who don't give the service as what is projected in the brochure. They make 25,000-30,000 rupees margin even now also. Those people who have a lot of branches and all, they have to manage the branches. So എന്താ ചെയ്യാ, അവര് പറയുന്ന ഒന്നാണ്, കൊടുക്കുന്ന ഒന്നാണ്, പിന്നെ ഒരുപാട് ഹിഡൻ കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും, അതൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് അവര് പ്രൈസ് കൂട്ടും. But local tour operators like us who are having one branch, and we are believing in our ability, and we also believe in the nature, as I told you, we don't take much profit. But for the coming generation, കുട്ടികളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ഒഫീഷ്യലി കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് എന്താ പറയാ നന്നായിട്ട് സോഷ്യലി ബൗണ്ട് ആണ്, കുറച്ചും കൂടി വെൽ സ്ട്രക്ചേർഡ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു 10% മാർജിൻ ഷുവൽ എടുക്കാൻ പറ്റും. 10% മാർജിൻ the one which I suggest, and in terms of other money about 10 to 15,000 rupees otherwise. But at the same time 4 ലക്ഷം ടൂർ കോസ്റ്റ് 40,000 രൂപ പ്രോഫിറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. Sometimes the cost of the tour will be 4 lakhs. How can you take 40,000 money? You can't take it. You have to come down to 15 to 20,000 rupees. That means 5%. അങ്ങനെയും വരാം. This all ആ സമയത്തുള്ള variable thing ആണ്. You cannot really project yourself as a percentage basis. പഠിക്കാൻ നമുക്ക് അങ്ങനെ, പക്ഷേ പ്രാക്ടിക്കലി കൊണ്ടുപോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. മാഡം, നമ്മൾ സാധാരണ ഗ്രൂപ്പ് ടൂറിൽ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ബുക്കിംഗ് എയർലൈനിൽ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ ഈ 280 അല്ലെ 300 പേരുള്ള ഗ്രൂപ്പിന് എങ്ങനെയാണ് മാഡത്തിന് എയർലൈനിൽ ബുക്കിംഗ് സാധ്യമാകുന്നത്? So the thing is, അവർ നെറ്റ് ഫെയറിന് കൊടുക്കുന്നു, ഇവർ നെറ്റ് ഫെയറിന് കൊടുക്കുന്നു. They don't add any markup in that because it's a promotional policy ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോവാണ്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാല് there is something a cost of promotion അല്ലെ, മാർക്കറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് ഇല്ലേ. സോ കുട്ടികളെയൊക്കെ ഈ പ്രൈസിന് കൊണ്ടുപോവാണെങ്കിൽ അവർ വലുതാകുമ്പം ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ എപ്പോഴും എയർലൈനെ കുറിച്ചിട്ടും ഏജൻസിനെ കുറിച്ചും ചിന്തിച്ച് തിരിച്ചു വന്ന് അവർ കുറച്ച് വലിയ ടൂറിന് പോകുമ്പോൾ അവർ അപ്പോഴും മാർജിൻ ഉണ്ടാക്കണം. ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ പലപ്പോഴും ചെയ്യാറുണ്ട്. മിസ്റ്റർ സന്തോഷ് ജോർജ് കുളങ്ങര പലപ്പോഴും അബ്സൊല്യൂട്ട്ലി ഫ്രീ ഫ്രം ഹിസ് പോക്കറ്റ് he put money and he's taken the group children. പലപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് ആ പൈസയിലല്ല. ഇപ്പം നമ്മൾ തന്നെ ഇപ്പം ചിലപ്പോഴും ഒരു 10,000 rupees ടൂർ ഡൊമസ്റ്റിക് ടൂർ ഇടുകയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് ഡൊമസ്റ്റിക് ടൂറിൽ ഇപ്പം കുറച്ച് പേരൊക്കെ നല്ല പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് മീൽസ് ഒക്കെ അവര് കുക്കിനെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും. അതുപോലെ ഈ പറഞ്ഞ പല ഇമ്പോർട്ടന്റ് സ്ഥലങ്ങളിലും കൊണ്ടുപോവില്ല. സ്ഥലങ്ങളുടെ പേര് പറയും കൊണ്ടുപോകും, പക്ഷെ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില സൈറ്റ് സീയിങ് സ്പോട്സ് മിസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവർക്കൊരു അക്കോർഡിംഗ് ടു മീ ദേ മേക്ക് മോർ മണി ദാൻ യൂറോപ്പ് ടൂർ. അതായത് ഒരു 15,000 രൂപ കോസ്റ്റ് ഡൊമസ്റ്റിക് ടൂറിൽ 5,000 ഒക്കെ പ്രോഫിറ്റ് എടുക്കുന്നവർ ഈസിലി ഉണ്ട് ഇവിടെ. എനിക്കറിയാം, നന്നായിട്ട് അറിയാം. അത് ഈ കൊണ്ടുപോകുന്നവർക്കും വരുന്നവർക്കും പോകുന്നവർക്കും ആർക്കും ഇതറിയില്ല ഇത്രയും പൈസ പ്രോഫിറ്റ് എടുക്കുന്ന കാര്യം. ഇതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല് ഫുഡ് 1, 2 എടുക്കുന്ന ഹോട്ടൽസ് ആ ഭാഗങ്ങളില്, 3 ചില സൈറ്റ്സിൽ എൻട്രൻസ് ഒന്നും ഇല്ല, കൊടുക്കില്ല, അങ്ങനത്തെ ഒന്നും എടുത്ത് കൊണ്ടുപോകില്ല. പിന്നെ ബസ്സിന് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കട്ട് ചെയ്യും. സോ ദിസ് ഓൾ കംസ് ടു ആസ് എ പ്രോഫിറ്റ്. ബട്ട് ഇന്റർനാഷണൽ ടൂർ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ബിക്കോസ് വാട്ട് എവർ യു സേ ഇൻ ദ ബ്രോഷർ യു ഹാവ് ടു ഗിവ് ഇറ്റ്. മറ്റേ ബ്രോഷർ ഇല്ല, ജസ്റ്റ് വേർഡ് ഓഫ് മൗത്ത് പബ്ലിസിറ്റി ഇല്ല, കുറെ ഗ്രൂപ്പ് പോവാണ്, റിലേറ്റീവ്സും ഫ്രണ്ട്സും ഒക്കെ പോവാണ്, അതിനൊക്കെ ആൾക്കാർ പ്രോഫിറ്റ് എടുക്കും. മാഡത്തിന്റെ ഇതുവരെയുള്ള അനുഭവം വെച്ചിട്ട് ആളുകൾ വീണ്ടും വീണ്ടും കാണണം അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും പോകണം എന്ന് കരുതുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഡെസ്റ്റിനേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ്? മെന്നാണെങ്കിൽ അവർ പറയും ബാങ്കോക്ക് പോകണം, ബാലി പോകണം എന്ന് പറയും. ബാങ്കോക്കും പട്ടയും പോകണം എന്ന് പറയും.
പിന്നെ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവർ പറയും അമേരിക്ക പോകണം, ഡിസ്നി വേൾഡ് ഒക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി പറയും. പിന്നെ നമ്മുടെ ചില പാരന്റ്സ് അവർക്ക് കുട്ടികളും ആൾക്കാരൊക്കെ അമേരിക്കയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഓസ്ട്രേലിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടേക്ക് പോകും, വീണ്ടും വീണ്ടും പോകും. ടൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാക്കേജ് ടൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വതവേ ഒരാൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയാൽ അവിടെ വീണ്ടും പോകാറില്ല പൊതുവെ. പിന്നെ അവർ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ചിലപ്പോഴേ കുറച്ച് കുട്ടികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാരുടെയെങ്കിലും കൂടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ കൂടെ ചിലപ്പോൾ, അത് വളരെ റെയർ ആണ്, നോട്ട് എ റെഗുലർ പ്രാക്ടീസ്. റെഗുലർ പ്രാക്ടീസസ് one person will go to one package at a particular destination only once, not second time. He'll find another place to go. Or if he likes the place, he'll go and stay for about a week in that particular city. That's all. Okay, which is the ideal destinations for students to go? Singapore, Dubai. Oh, that will be costly, no? Costly, but international tour, actually I would suggest Bali because ഒരുപാട് natural benefit ഉണ്ട് അവിടെ, പ്രൈസ് കുറവാണ്, hotels, പക്ഷെ ticket cost is very high. So the only place which we can say is these two places in the international tour. But Sri Lanka, but that is like a neighboring country, it's like India only, Kerala only. Sri Lanka പോകുന്നതിൽ കൂടെ യാതൊരു അർത്ഥമില്ല according to me, because I find it's almost like Kerala. Okay, ma'am. If you want to share something else, you can share now. Now we'll wait for the questions also again. എന്താണ് എന്തെങ്കിലും മാഡത്തിന് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടെ പറയാം. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിലവിലൊന്നും കാണുന്നില്ല. If you want to ask something, you ask me. But today I have many things. 1,000. അതിന് ഈ സമയമൊന്നും മതിയാവില്ല. If you have something to ask, you can always ask. I'm there. So anything else you want to know? Or shall we conclude it? Okay, one second. Actually, we are also planning to have an international tour next year. Probably if COVID-19. See, when you're spending for about 30, see, if you want to stay about 3 nights, 4 days minimum to a place, okay, if you're planning for international tour, then the best place is going to Bangkok, Pattaya, which is also a very good destination. Huh? Don't think about the otherwise. Every place there is good and bad thing. So there's nothing bad. It's all good only. It's all ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പുരോഗതിയെ നിർണ്ണയിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും പലരും ചെയ്യും. അത് അവരെ ഹർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ ഇപ്പൊ നമുക്കെന്താ പ്രശ്നം? നമുക്ക് വേറെ പലതും അവിടെ ആസ്വദിക്കാനുണ്ട്. So Bangkok, Pattaya is a good destination, cheaper also. Second destination, I would say Singapore. Third, I would say Dubai. Dubai, visa is expensive compared to. So ഇതിൽ നമ്മൾ കോസ്റ്റ് നോക്കി എത്ര നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ആർ ടു ട്രാവൽ, അത് വെച്ച് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും. അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല. ഐ തിങ്ക് ചീപ്പർ വിൽ ബി ബാങ്കോക്ക്, പട്ടയ. ഒരു 2 രാത്രി ബാങ്കോക്കും 2 രാത്രി പട്ടയയും കൊടുത്താൽ കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് കാണാനുണ്ട്, അവിടെ ഒരുപാടുണ്ട് കാണാന്. And a lot of things they can bring back, informations, knowledge, experience, the kind of services, everything. And next destination, I would suggest Singapore, because a lot of big things are there, like for example, Universal Studio, you know, other case Singapore and more than Bangkok or Dubai. And Dubai has its own different sightseeing and culture. But I prefer for a touristy point of view, not from the technological point of view, not from the electronic age, Bangkok and Singapore. And Malaysia also is a spot. But the thing is, in Malaysia, you don't have much to offer for what you're going. When you think about spending about 30,000 rupees, you might as well spend another 10,000 or 20,000 to go to a better place, something which is worth. Because travel cost, that's going to be fixed, correct? Whether you go to Bangkok or you go to Singapore, you go to Dubai or Malaysia, will be almost same price. What is varying is the sightseeing's entrance cost and the food cost, correct? And the hotel cost. Hotels also, Bangkok is cheaper compared to Singapore and Dubai. So I think the best thing is I would suggest for your children Bangkok or Singapore. Okay, madam. I think no other questions from the participant side. They are very much clear about it, because you have cleared everything. It was Hope they understood. Nice conversation. Actually, it was not a session; it was like a conversation only.
You answered all the questions for us, and on behalf of all the students, only I asked the questions. Most of them are watching the session through YouTube, so they are not able to directly ask the questions. So that is the I reason see. they raised the questions. Madam, it was really very knowledgeable, very rich session. You could share everything which somebody else won't share sometimes, because due to the business reasons. So without any hesitation, you shared all the experiences and all the knowledge which you have. Thank you so much. The Kannur University, entire students of Kannur University is watching your session. So on behalf of all the students and all the other teachers, I extend a very great gratitude to you. Now we'll be in touch because we want to learn more about from you. So we'll be in touch definitely. Thank you so much, madam. Thank you so much. Thanks to all of you. It's also a great opportunity that I know that people would like to hear these things. But this is the information knowledge I have acquired. Unless I pass this to somebody else, it's of no use me keeping it, right? I believe it that way, because anything which you have acquired in life, you got to pass it to others. After you have consumed, you have to pass it. Like, isn't it happening in our life? We eat everything, we drink everything, we do whatever we want. Finally, what happens? We give this back to our earth, right? Whether whichever way you die, you are giving it back to earth from where you took everything, right? So this also a kind of a experience that whatever you gained, you have to give it back. Add on. Thank you so much, Sindhu. Thank you.